बंधुମାନେ सप्ताहर प्रत्येक दिन अलग अलग देवी देवता को समर्पित अटे। मंगलवार दिनटी संकटमोचन हनुमान महाराज को समर्पित अटे। हनुमान महाराज केमिति भी संकट थाउ केमिति भी समस्या थांतु तत्काल आपण को एथिरु मुक्ति दे थांती। एथिपाई संकटमोचन हनुमान को कह जाए। आजिर एही विषय बहुत सुंदर अटे। प्रभु हनुमान को कौन चढ़ाइबा द्वारा कौन फल प्राप्त होता है। जेमिति आपन को चाकरी दरकार तो चाकरी पाई आपन को कौन चढ़ाइबा दरकार। कारोबार रे उन्नति चाहूँगी तो कौन चढ़ाइबा उचित। धन लाभ चाहूँगी तो कौन चढ़ाइबा दरकार। कोर्ट कचेरी मामला चालू अच्छी तो कौन चढ़ाइबा दरकार। आपणकर व्यापार चालू नथिले कौन चढ़ाइबा दरकार। एही सबु विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार रूप से जानिबा। सेथिपाई भिडियो को निश्चिंत शेष जाए देखंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम एवं जय हनुमान निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु जानिबा मंगलवार दिन आपण को हनुमान महाराज को कौन चढ़ाइबा दरकार। कौन चढ़ाइबा द्वारा कौन फल मिलता है। सर्वप्रथम सामग्रीटी होछि पान, बिड़िया पान। जदि आपणक जीवन में किसी बड़ संकट अच्छी आपण बहुत समस्या रोचंती मानसिक चिंतार रोचंती सेथिपाई आपण मंगलवार दिन कौनसी भी हनुमान मंदिर रे प्रभु हनुमान को बिड़ा पान अर्पण कर दियंतु एवं मन चाहूवा वरदान मागि नियंतु। जेतेबेले आपण प्रभु हनुमान को बिड़ा पान अर्पण करेंगे सही समय रे 108 थर प्रभु श्रीरामंक नाम जप करदेवे। प्रभु हनुमान महाराज तत्काल आपणकर समस्त समस्या को दूर करिनेबे एवं मन चाहूवा मध्य वरदान देवे। सबु संकट बाधा असुविधा दूर करिवे। द्वितीय लवंग गुजराती एवं गुआ। प्रभु हनुमान को लवंग गुजराती एवं गुआ भी बहुत पसंद अटे। जदि किए मंगलवार दिन किंबा शनिवार दिन लवंग गुआ गुजराती जदि हनुमान महाराज को चढ़ाईदेवे शनिवार दिन चढ़ाइले तो शनि कष्ट दूर होता है। मंगलवार दिन चढ़ाइले तो मंगल कष्ट दूर होता है। जेमितिकी जहाकू विवाह विलंब होउछि एमिति व्यक्ति चढ़ातु तो मंगल दोष दूर होता है। राशि तेलर दीपरे लवंग पकाई मंगलवार दिन प्रभु हनुमानंकर आरती कले तत्काल आपणकर सबु संकट को दूर करिथांती प्रभु हनुमान। धन मध्य प्राप्ति होता है। करजरु मुक्ति मिलता है। तृतीय नड़िया। गरीबी मुक्ति पाइबापी गोटे नड़िया उपरे सिंदूर लगाई नाली सूता बांधतु। एहापर सही नड़िया को प्रभु हनुमान महाराज को अर्पण करंतु। केमिति चढ़ाइबे कि प्रभु आपण आमर गरीबी को दूर करंतु एही प्रकार प्रार्थना करी चढ़ातु एवं कम से कम आपण को 11टी मंगलवार एही उपायटी को करवा दरकार। देखिबे आपणकर गरीबी समाप्त होइजिवो। विश्वास न हेउतले करिके देखिनेबे। एहार फल तत्काल मिल पारि न थाए। धीरे धीरे एहार फल प्राप्ति होइथाए किंतु गरीबी निश्चिंत दूर होइजिवो। जदि एही नड़िया को लाल कपड़ा गुड़ाई घरर सामने बांधि दियंती तेबे घर मध्य को कौनसी भी नकारात्मक ऊर्जा कौनसी भी तंत्र मंत्रर प्रभाव प्रवेश करिपारि न थाए। काहार नजर लागी न थाए। तो आपण आपणकर घरर सुरक्षा पाई एही उपाय को अवश्य करिपारिबे। एहा परे हेउछि गुड़ चणार प्रसाद। प्रभु हनुमान महाराज को गुड़ एवं चना प्रसाद बहुत पसंद होता है। बहुत लोके एहाकु चढ़ाइबार आपण निश्चिंत देखिथिबे किंतु कौन पाई एहा चढ़ा जाइथाए तो बंधु माने एहा द्वारा मंगल दोष दूर होता है। जदि आपणकर पाखरे किछि भी चढ़ाइबार क्षमता नहीं तेबे आपण केवल गुड़ एवं चना ही प्रभु हनुमान को अर्पण करंतु। बहुत प्रसन्न होइथांती एवं प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को प्रभु हनुमान को गुड़ एवं चनार भोग लगाइबे तो आपणकर गरीबी दूर होता है। कोर्ट कचेरी मामला रे आपणकर विजय लाभ होता है। मन चाहूथिबा चाकरी आपण को प्राप्ति होता है। एहा परे हेउछि इमर्ती भोग। एहा एक मिठा जातीय द्रव्य अटे। इमर्ती भोग लगाइबा द्वारा प्रभु हनुमान महाराज अत्यंत प्रसन्न होइथांती। तत्काल प्रसन्न होइथांती। आपणकर जहाँ भी मनस्कामना थाए ताहा पूर्ण हो जाए। केवल मंगलवार दिन प्रभु हनुमान को इमर्ती भोग चढ़ाई दियंतु। एहा परे हेउछि लड्डू। प्रभु हनुमान महाराज को 3 प्रकार लड्डू पसंद अटे। बूंदी लड्डू, बेसन लड्डू, मलाई मिश्रीर लड्डू। एथि मध्यरु बेसन लड्डू प्रभु हनुमान को खास पसंद होता है। लड्डू चढ़ाइबा द्वारा प्रभु हनुमान महाराज भक्त मानकर समस्त मनस्कामना पूरण करिथांती। सेमानंकु वरदान प्रदान करिथांती। किंतु आपणको एहा सहित तुलसीर पत्र निश्चय चढ़ाइबा दरकार।
ଲଡ଼ୁ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରାହୁ କେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହାପରେ ହେଉଛି କେଶରର ଭାତ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କେଶରର ଭାତ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଚଢ଼ାଇଥାଏ ତେବେ ତାହାର ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯଦି ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ମିଠା ରୁଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଯାହା ଗୁଡ଼ରେ ବନାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବେ ତ କେମିତି ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନବାଞ୍ଛିତ ଚାକିରି ମିଳିଥାଏ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାଜୁ, କିସମିସ, ବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ, ମଖନ ଆଦି ପଞ୍ଚନୈବେଦ୍ୟ ଚଢ଼ାଇବେ ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ତ ଗଲା ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଅଟାର ଦୀପ। ଯଦି ଆପଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଅଟାରେ ବନା ହୋଇଥିବା ଦୀପରେ ତାର ଭିତରେ ଚମେଲିର ତେଲ ପକାଇ ତାହାକୁ ବରପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି 5ଟି ପତ୍ର ଉପରେ 5ଟି ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଟାର ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଘିଅ ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଶନିଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚମେଲିର ତେଲ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚମେଲିର ତେଲ ସହିତ ଯଦି ଚମେଲିର ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଧ୍ୱଜା। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜା ଚଢ଼ାଇଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଧ୍ୱଜା ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଥିବ, ଯଦି ନ ଲେଖାଥିବ ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଧ୍ୱଜାରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଧ୍ୱଜା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିପତ୍ତି ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ମାଳା। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମାଳା ବି ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମାଳା ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବରଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ବି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ରାମ ନାମ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ, ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉସ୍ତ ପତ୍ରରେ ଚମେଲି ତେଲ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରରେ ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପଇତା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଇତା ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲାଲ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, 11ଟି ଫୁଲ ଯେମିତିକି 11ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, 11 ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଚର୍ମରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିମାରୀ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ବୈଭବ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ କେଶର। ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ କେଶର ମିଶାଇ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସେ କମ୍ 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ତେବେ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ଲାଲ ଲଙ୍ଗୁଠା। ଯଦି ଆପଣ ଲାଲ ଲଙ୍ଗୁଠା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଉପାୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ।
ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ପିଶାଚର ଡର ରହିନଥାଏ, ଘର ଉପରେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।